नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि मे मास 9 तारिख शुक्रवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर कमाल कला भारतर सुदर्शन S-400 पाकिस्तान रो प्लान को कला पॉन्ड। एथि सहित आकाश रे मिसाइल को कला ध्वंस। भारत उपरे पाकिस्तान करुथिला आक्रमण हेले होई परिलानी सफल कारण भारत पाखरे सुरक्षा कवच सुदर्शन S-400 जी शत्रुर सबु आक्रमण को विफल करिबारे सक्षम। ऑपरेशन सिंदूर परे बिळबिळाउछि पाक। भारत उपरे आक्रमण करिबाको करुथिला प्रयास। रातिरे पाक पक्षरु आक्रमण प्रयास को पण्ड करिछि भारतीय सेना। भारतर 15टी शहर उपरे करिथिला आक्रमणर उद्यम। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर रे आक्रमणर प्रयास। सेहीपरि जलंधर, लुधिनिया, आदमपुर, भटिंडा, कपूरताला, चंडीगढ़, नौल, फलोदी, उत्तरलाई, भुजकु को मध्य रखिथिला टार्गेट रे। हेले पाकिस्तान रो एही बड़ योजना को अकामी करि दैछि S-400। S-400 भारतर सबुठारु शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 मिसाइल सिस्टम कोनोसी भी एयर अटैक रो देश को रक्षा करि पारे। एही मिसाइल रूस ठारू किणा जाइथिला आउ 2018 रे एहाको सेना रे शामिल करा जाइथिला। एहा एते शक्तिशाली जे एडवांस फाइटर जेट को भी ध्वंस करि देई पारे। परवर्ती खबर राज्य को धीरे धीरे फेरुछि ताती। आभ्यंतरीण ओडिसा रे 2 रु 3 डिग्री बढ़िला तापमात्रा। आजिठो राज्य रे ग्रीष्म प्रवाह बढ़ी पारे बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। जहा फल रे भीषण ताती ओ गुळुगुळीर अनुभूत हेबो। एहा सह झांजी पवन मध्य बहिबार संभावना रहिछि। एहाको नेई केतेक जिल्ला को पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी करिछि। आज संबलपुर और झारसुगुड़ा रे ग्रीष्म प्रवाह अधिक हेबार संभावना रहिछि। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति रे असह्य गरम और गुळुगुळी अनुभूत हेबार संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। सेहीपरि 12 और 13 तारिख बेलको ग्रीष्म प्रवाह आहुरी बढ़िबा आकलन करा जाइछि। एही 2 दिन पई 7टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी होइछि। एही जिल्ला गुड़िक मध्य झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, बरगढ़, सोनपुर, संबलपुर, बौद्ध और बलांगीर जिला रही। गत 24 घंटा मध्य राज्यर अनेक स्थान में तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री बढ़ी। आगक पारद 45 डिग्री छुई पारे। परवर्ती खबर बढ़ुची युद्ध आशंका। आवश्यक सामग्री महजूद रखा निर्देश देले अमित शाह। बढ़ुची युद्ध आशंका, सतर्क रहिबाको निर्देश देले गृहमंत्री अमित शाह। सीमावर्ती राज्यर मुख्यमंत्री बैठक कले अमित शाह एवं आवश्यक सामग्री महजूद रखा निर्देश देइछन्ति अमित शाह। जेकोसी परिस्थिति रे किछि भी होई पारे, केतेबेले भी अटैक होई पारे, तेणु समस्ते सजग रहिबाको निर्देश। जेकोसी परिस्थिति रे मुकाबिला पई सजग रहिबाको निर्देश देले शाह। एसडीआरएफ, गृहरक्षी, एनसीसी एवं उद्धार बाहिनी को सजग रहिबाको निर्देश दिया जाइछि। एहा सह गणमाध्यम रे जेपरि एही समय रे कोनोसी देश विरोधी प्रचार न हुए सेथि प्रति नजर रखिबाको कुहा जाइछि। दुर्बल स्थान रे जोगाजोग एवं सुरक्षा बजाय रखिबाको मध्य निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला सुना दर, पुणी डेइला सुना दर। स्थिति एमिति जे किनिबा कथा छाड़ंतु, भाबिबाकू भी लागिलानी डर। प्रतिदिन सुना मूल्य वृद्धि पाइबारे लागिछि। एही क्रम रे आज सुना मूल्य 540 टंका वृद्धि पाइछि। 22 क्यारेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 500 टंका वृद्धि पाइछि। सेहीपरि 24 क्यारेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 540 टंका वृद्धि पाइछि। राजधानी भुवनेश्वर और कटक रे 22 क्यारेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 500 टंका वृद्धि पाइछि। 24 क्यारेट सुनार दर 540 टंका वृद्धि पाइछि। गतकाली भुवनेश्वर रे 10 ग्राम रो 24 क्यारेट सुना दर 98,460 टंका रहिथिला। आज भुवनेश्वर रे 10 ग्राम 24 क्यारेट रो सुना दर 540 टंका वृद्धि पाई 69,000 टंका होइछि। सेहीपरि 22 क्यारेट सुना मूल्य आज 10 ग्राम पिछा 500 टंका वृद्धि पाई 90,250 टंका रु 90,750 टंका होइछि। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट। पुणी थरे मिलिबा पई जाउछि सुभद्रार तृतीय किस्ती टंका। हिताधिकारी को मिलिबो एकाथरके 15,000 टंका। 2 लाख रु अधिक नुआ हिताधिकारी को 24 तारिख रे मिलिथिला सुभद्रा टंका। 200 कोटी टंका बांटिछन्ति मुख्यमंत्री। एकाथरके 2टी किस्ती रे 10,000 टंका पाइछन्ति महिला। उपमुख्यमंत्री एही अवसर रे कहिथिले जे महिला सशक्त हेले, व्यवस्था सुदृढ़ हेले देशर विकास हेबो। तेणु षष्ठ पर्याय
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ସହଜ କରିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1,65,877 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 98,82,092 ଜଣ ମହିଳା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ସରକାର ଏକାଥରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକାଥରକେ 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା 15,000 ମିଳିବ। ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ଅନ୍ୟତମ। ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନେକ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ବା ଜିସିଏ କୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିଛି। ଏହି ମେଲରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ତୁମର ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଉଡାଇ ଦେବୁ। ଏହି ଇମେଲ ପାକିସ୍ତାନ ନାମରେ ଜିସିଏ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିଛି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ମ୍ୟାଚ୍। ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ କଡା ଜବାବ ଦେଉଛି ଭାରତ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଖବର ଆସିଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ଭଳି ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏସ୍ଏଲ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିଲା ହେଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଖେଳାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ମିଳିବ 50% ରିହାତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ବସିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୋଟ 8ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଛି। 5ଟି ବିଭାଗର 8ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳ, ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିରାପଦ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ସୁଲଭ ଓ ଦକ୍ଷ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବସ୍ ସେବା ମିଳିବ। ବସ୍ ଚଳାଚଳରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବୀକରଣ କରାଯିବ। ଏହାଛଡା ବସ୍ ଗୁଡିକର ତଦାରଖ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡକ ପରିବହନ ନିଗମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ବସ୍ ଗୁଡିକରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ଲାଇଭ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାକିଂ, ଯାତ୍ରୀ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପାନିକ୍ ବଟନ ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାରେ ମହିଳା, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରକୁ 50% ରିହାତି ମିଳିବ। ଛାତ୍ର, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 50% ରିହାତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରବି ଧାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସରିଛି। ଏଥର ଆମେ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇଛୁ। ଆଗରୁ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଉଥିଲା। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ସାଟେଲାଇଟ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା। 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା। ମଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ 15 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଳାବଜାରୀକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଜୁନ ମାସରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆବୁଧାବିକୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆବୁଧାବିକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଉଡ଼ିବ। ଜୁନ ମାସରୁ ଏହି ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ସପ୍ତାହର ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ଓ ଶନିବାର ଭରିବ ଉଡ଼ାଣ ବିମାନ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଏଯାଏ ସ୍ଲଟ ମଗାଯାଇନି। ସ୍ଲଟ ମାଗିଲେ ସିଡ୍ୟୁଲ ତିଆରି ହେବ। ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଦେଶକୁ ପଞ୍ଚମ ବିମାନ ସେବା ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା। କଳାବଜାରୀକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବନି କହିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ସୀମିତ ରହିବ
ଫନି ଆକ୍ସନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା। ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ରାଜ୍ୟ। ଡାଲି, ଚାଉଳ, ତେଲ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳାବଜାରୀକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ମାର୍କେଟ ଅଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। 8ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 8ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ମହିଳା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗକୁ 50% ରିହାତି ଭଡ଼ା ମିଳିବ। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବୈଷୟିକ ନିୟମକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବୈଷୟିକ ସେବା କ୍ୟାଡରରେ ନୂତନ 113 ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ସାଇନ୍ସ ସିଟି। ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ହେବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ନିକଟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଥିବା ସାଇନ୍ସ ସିଟି ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସେଭଳି ସାଇନ୍ସ ସିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ହେବ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବଣ୍ଟନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ମରିଛନ୍ତି 100 ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଦିଲ୍ଲୀ ସଂସଦ ଭବନରେ ବସିଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଅତି କମରେ 100 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। 25 ମିନିଟ ଭିତରେ 9ଟି ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ 24 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପିଓକେରେ ଭାରତ ସରପ୍ରାଇଜ ଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲା। ଏବେ ବି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଜାରି ରହିଛି। ଅପରେସନର ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସ୍କୁଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସୂଚନା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବା ଡିଇଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡିଇଓ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିନା ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 2ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ନଜର ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 2ଟି ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହିଣ୍ଡନ ଗାଜିଆବାଦ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଉଡ଼ାଣ କଟକଣା ଥିବାରୁ ଏ ଦିଗକୁ ବି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଟନା ଦେଇ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ବି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଏନେଇ ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରି ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବେଳେ ରୋହିତ ଅବସର ନେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସେ ନିଜେ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଏନେଇ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ରୋହିତଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନରୁ ବାହାର କରାଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ହିଟମ୍ୟାନ। ରୋହିତ ନିଜ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ରୋହିତଙ୍କୁ ଖରାପ ଫର୍ମ ପାଇଁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 38 ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ 67 ଟେଷ୍ଟରେ 40.57 ହାରରେ 4301 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ 12 ଶତକ ଏବଂ 18 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆ ଟିମର ଅଧିନାୟକ
ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ରୋହିତ ଟି-20 ଫର୍ମାଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।